असल विच जिहड़ा कपाल मोचन है ना, ये जगाधरी तो 20 किलोमीटर दूर सिंधु वन दे विच बनिया सी। उत्थे कतक दी पूर्णमासी नूं बहुत संगत जांदी है, बड़ा मेला भरदा है ते दुनिया दा ये मनना है, कहंदे ने भी जेड़ा उत्थे जाके 5 ਜਾਂ 12 पूर्णमासियां इशनान कर लू वो करजे तो मुक्त हो जाता। वो क्यों बनी मानता भला? देखो गुरमत तो इन्हां चीज़ां नूं नहीं मनदी, पर जिन्हां दा हिंदुआं दा धर्म कहंदा हिंदू वीरां दा वो मनदे, आपां नूं की वधिया गल है, उन्हां दी शरधा आपां क्यों तोड़ीए। पर उन्हां दा मनना यह है कि उत्थे एक सरोवर बनिया होया, उहदा नाम है ऋणमोचन गुरमुख। जिहड़ा कहिंदे आ ना भी करजे तो मुक्त हुंदा जीव, असल विच तां जे 10 नौहां दी सच्ची किरत करोगे, नाल धर्म करोगे, भैन भाई दी मदद करोगे, परमात्मा किरपा करू, फेर करजे लैंदे आ गुरु। ते जे हुण बंदा कहे भी मैं काम तां कोई करना ही नहीं, कल्ले तीर्थां ते नहा के मेरा भला हो जे, ये हुण दे समय च औखा है गुरमुखो, क्योंकि हुण समा कलयुग दा है। पर उन्हां दा मनना है कैरो पांडवां दा युद्ध होया, द्रौपदी दी कीती सी बेइज्जती दुर्योधन ने, ते भीम ने फिर दुर्योधन नूं लत्तां तो फड़ के बचालों पाड़ के मारिया सी। अज जिथे ऋणमोचन सरोवर बनिया ना, उन्होंने पाड़ के मारिया सी। कहंदा मैं साडी जिहड़ी द्रौपदी दी बेइज्जती कीती सी ओहदा करजा लाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। एक आस्था ये भी जुड़ी हुई है, ब्रह्मा जी दी सभा लगी, देवते बहुत आए हुए, ते उत्थे गल चल पई 16 सिंगारां दी। गुरु ग्रंथ साहिब च भी लिखिया 16 की ये श्रृंगार के अंजन पाजे। कहंदे जिन्हों परमात्मा ने 16 श्रृंगार दिते होण, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ आ मेकअप कराउण दी लोड़ नहीं पैंदी। वो 16 श्रृंगार किहड़े आ भला? 3 काले 2 उजले, पतले 5 प्रकार, 4 रिष्ट 2 कठन है, ये 16 श्रृंगार। ਇਹਦੇ अर्थ कदे फेर सुनाऊं, क्योंकि हुण समा अपने कोले पूरा पूरा है। 16 श्रृंगार जिहनूं कुदरत ने दिते होण, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ होके सुरमे पाउण दी लोड़ नहीं है। वो ब्रह्मा जी कहंदे 16 श्रृंगार भला अज दे समय किसे च हैगे? जदों सारे पासे निगाह मारी, कुदरतों ब्रह्मा दी पुत्री सरस्वती इशनान करके बिल्कुल पतले जे कपड़े पा के तुरी आउंदी सी, ते उसे विच ही 16 श्रृंगार ब्रह्मा नूं नजर आ गए। मैनूं माफी दिओ, खिमा मंगदा किसे दे ठेस पहुंच जाती है। कई बारी ब्रह्मा अपनी पुत्री ते ही डोल गया। जिहड़ा बाणी च लिखिया ना, किशन बिशन कबहू नह ध्याऊं, महाराज कहंदे असीं नहीं मनदे। ठीक है, परमात्मा ने उन्हां नूं किसे समय ड्यूटी लाई होएगी संसार पैदा करन दी, पर गलतियां भी होईयां। गुरु अपनी पुत्री ते ही डोल गया। ते उदों इतिहासक ग्रंथां विच लिखिया है जिहड़ी सरस्वती सी ना, वो अपनी इज्जत बचाउण दी मारी भज्जी गुरमुखो, जेड़े पासे जाया करे उधर ही मूँह ला लिया करे। फिर वो आकाश नूं उड्डी ते पंजवां भी सिर ला लिया ब्रह्मा ने। ते फिर उन्हें परमात्मा मूहरे कीती बेनती, शिवजी जी नूं आया गुस्सा कि अपनी धी ते ही डोलिया फिरदा है। फिर शिवजी ने गुरमुखों आए हथ मार के ना ओदा वो सिर कटता सी, पर वो जिहड़ा कपाल सी पंजवां सिर शिवजी जी दे हथ नाल जुड़ गया, ब्रह्म हत्या लग गई। फिर कहंदे शिवजी जी कई तीर्थां ते गए, पर वो दोष ना लहे। जिहड़ा पंजवां सिर ब्रह्मा दा हथ नाल जुड़ गया सी, वो लथे ना। चलदे चलदे इत्थे आए जिथे ब्रह्मकुंड बनया होया ना कपाल मोचन। उत्थे आके जदों देखिया एक गऊ ते बच्चा उत्थे बनी हुई है फोटो गुरमुख। ओदा कारण ये सी, कहंदे एक ब्राह्मण गऊ नूं मारन लग्या
ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰਤਾ, ਗਊ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਤਿਆ ਲੱਗੀ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਕੱਲੀ ਪੂਛ ਤੇ ਬੂਥ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੂਥ ਤੇ ਪੂਛ ਕਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਪਰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੇਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰੇ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧੋਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਜੇ। ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਆਇਆ ਵੀ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧੋਤੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜੂ, ਅਸੀਂ ਰਿਣ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਜਾਊ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੋ। ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਬੰਧ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਮਰਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਕਿਤੇ ਜਾਊਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਟਿੱਲਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਤੋਂ। ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੇ ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸੀ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪਾਪ ਰੁਕਿਆ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀ ਸਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗੁਰੂ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧੋਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸੇਠ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਭ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰਹ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
क्योंकि थोड़े तो बच्चा पैदा हो गया, सूतक लग गया। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। आ सूतक पातक भी बहुत मंदी सी दुनिया। कहंदे असी तां आउंदे नहीं। वो बेचारा मिन्नतां करे, सेठ कहंदा इन्ना भंडारा तैयार कीता है, जे तुसी ना आए मेरा ये लंगर सफल नहीं होना। पर साफ जवाब देता, कहंदे असी नहीं आउणा, ना कोई इत्थे मंत्र पढ़िए, आरती करिए। ते इधरों गुरु नानक दे महाराज हरिद्वार तो चले, सहारनपुर हुंदे होए जा पहुंचे कपाल मोचन गुरु। उदों आ दिन सी कतक दी पूर्णमासी दा। हुण भी देखो बहुत संगतां उत्थे जा रही हैं। गुरु नानक दे महाराज जदों गए ते ओ सेठ बेचारा रोंदा तुरिया जावे। महाराज गुरु नानक पातशाह कहंदे, भाई मरदाना जी आ कोई दुखी आत्मा लगदी है, इहनूं बुलाओ माड़ा जा। बुला लिया ते महाराज कहंदे, सेठ जी दुखी किहड़ी गल्लों? कहंदा, साईं दे प्यारिओ फकीरो की दसां, मेरे घरे भंडारा सीगा, लंगर रस्त पानी होया सी तैयार, मैं तां ला के हलवाई तरह तरह दे पकवान तैयार कर ले, मेरे सारे बेअर्थ हो गए, खर्चा कीता एवें गया। महाराज कहंदे क्यों? कहंदा जी साडे रात नूं कोले बच्चा पैदा हो गया, ये तां कुदरती चीज़ है। ते हुण जिन्हां ऋषियां ने आके लंगर छकना सी, वो सारे ऋषि मुनि ते ब्राह्मण जवाब दे गए, कहंदे सूतक लग गया क्योंकि बच्चा पैदा हो गया। गुरु नानक पातशाह कहंदे चल असीं जरूर चलांगे। महाराज उहदे घर चले गए। नाल जेड़े जेड़े गुरु नानक दी विचारधारा तो प्रभावित सीगे वो भी वागे। कहंदे लियाओ असीं लंगर छकांगे, नाले थोड़े भले वास्ते अरदास करांगे। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरु। ते उस वेले फिर ब्राह्मण सी ना जेड़े धार्मिक आगू वो इकट्ठे होके आ गए। महाराज गुरु नानक साहब नूं कहंदे, तुसीं धर्म दी मर्यादा तोड़दे हो। सतगुर कहंदे, भाई कादी मर्यादा? कहंदे इन्हां दे घर बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा जिहदे घर होवे उत्ते तां सूतक लग जांदा, माड़ा मन्निया जांदा है। गुरु नानक दे महाराज कहंदे असीं नहीं मनदे। आ लओ हुण सुणो बाणी। कई वारी आपां पढ़ी तां जाने हुन्ने, आपां नूं पता नहीं हुंदा भी ये शब्द क्यों जां किवें उचारे। हुण भी कई ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਐ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਕੱਢੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਆ ਗੰਡ ਮੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਤਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ 472 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਹੇ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੈਸ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਮ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋ। ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਲਪਾਲਾਂ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹਾਵੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਜੂਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁੜਕੇ ਤੋਂ ਚਿੱਚੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ
ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣੇ ਐ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਣਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੀਜਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ, ਗੋਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸੂਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਤਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਘਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸੂਤਕ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਤਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਛੱਡੋ ਭਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੈ ਸੁਣੀ ਲਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਕ ਹੈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ, ਇਹ ਕੱਢੋ। ਜਿਹਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਪੈਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਡੋ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਘਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਰੱਖਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫਿਰ ਜਮਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਭਾਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 52 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਨਾ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੰਨਣੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਦੇ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਆਇਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वादाया। राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया। गावो हरि के रामानंद निवसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। मन मेरा तो सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। करो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो सारे। नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं करते तेरा सब कुछ है जिस देह तो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे। जिनके मन बसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसया जिन इच्छा सब पुजाइया। कुर्बान पिता गुरु बेटो जिस दी आए वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सपाके। कर सपाके शब्द वाजे कला जित कर तारिया। दूत भगवत कीते काल कट कुमारिया। और कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर कै लागे। नानक तै सुख हुआ तित कर
आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पहे सर से पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। नानक नानक गुर चरण लगे वाजे आनंद तूरे सलोक। पवन गुरु पानी पिता माता परत महत। दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां बाचे धर्म हजूर। आपो अपनी कहने रह के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।